હવે જોશું સમાચાર વિસ્તારથી। લોકસભાની ચૂંટણીને લઈ હવે ધીમે ધીમે પ્રચાર અને પ્રસારના શ્રી ગણેશ થઈ રહ્યા છે। ત્યારે ભાજપના ઘર ઘર સંપર્ક અભિયાન અંતર્ગત કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી અને પોરબંદર લોકસભા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર મનસુખ માંડવિયા જૂનાગઢ પ્રવાસે આવ્યા હતા। લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને હવે ધીમે ધીમે પ્રચાર મધ્યમ તેજ બની રહ્યો છે। બધા ઉમેદવાર પોતાના શક્તિ મુજબ મત માટે અપીલ કરી રહ્યા છે। ત્યારે ભાજપ ઘર ઘર સંપર્ક અભિયાન અંતર્ગત પોરબંદર લોકસભા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર અને કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા જૂનાગઢના પ્રવાસે આવ્યા હતા। તેમણે જૂનાગઢના ઝાંઝરડા રોડ વિસ્તારમાંથી ચૂંટણી પ્રચારની શરૂઆત કરીને ભાજપના ઉમેદવાર રાજેશ ચુડાસમા માટે મત માંગ્યા હતા। કેન્દ્રીય પ્રધાન ડોક્ટર મનસુખ માંડવિયા દ્વારા પ્રત્યેક ઘરમાં જઈને અહીં રહેતા લોકોને ભાજપ તરફી મતદાન કરવા અપીલ કરી હતી। તેમજ ભાજપ સરકારની ઉપલબ્ધિઓ મતદારોને રૂબરૂ મળીને સમજાવી હતી। घर घर संपर्क अभियान अंतर्गत भाजप आगामी लोकसभानी चूंटणीमां खूब बहोळा प्रमाणमां अभियान थकी चूंटणीमां जीत मेळववा माटे आशावादी छे, जेनी केंद्रीय आरोग्य प्रधान मनसुखभाई मांडवियाए जूनागढ़मां शरूआत करावी हती। 6 एप्रिल भारतीय जनता पार्टीनो स्थापना दिवस समग्र भारतमां 5મી અને 6ઠી તારીખે स्थापना दिवसनी उजवणी करवानुं नक्की करवामां आव्युं हतुं। एना भाग स्वरूपे आज जूनागढ़ महानगर द्वारा बूथ नंबर 237 में घरे घरे जई अने झंडा लगाड़वाना माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्रभाई मोदी साहेबनो मैं हूँ मोदी परिवार ना स्टीकरो लगाड़ी अने नरेन्द्रभाईनो संदेशो घरे घरे सुधी पहोंचाडवानो हतो। आज बूथ नंबर 242 नी अंदर आ घर घर संपर्क अभियान केन्द्रना आरोग्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुखभाई मांडविया, लोकसभा उम्मीदवार आदरणीय श्री राजेशभाई चुडासमा, भारतीय जनता पार्टी जूनागढ़ महानगर सन्मानीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पुनीतभाई, मेयरश्री और भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यकरो द्वारा आज घर घर संपर्क अभियान आज शुरू कर्युं छे अने समग्र शहेरनी अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यकरो 2 दिवस सुधी फरी अने आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीनो संदेशो घर हूँ मोदी परिवारનું स्टीकर અને દરેક ઘરે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ઝંડો લગાવી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરશે। આભાર। મનસુખ માંડવિયાએ જૂનાગઢ લોકસભા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર રાકેશ ચુડાસમા માટે પ્રચાર કર્યો હતો। આ તકે જૂનાગઢ બેઠકના પ્રભારી ઉદય કાનગડ, જૂનાગઢના ધારાસભ્ય સંજય કોરડિયા, શહેર ભાજપ પ્રમુખ પુનિત શર્મા સહિતના સ્થાનિક ભાજપના આગેવાનો કાર્યકરોમાં મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા। 6 एप्रिल भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिन निमित्ते कॉलेज रोड पर आवेला लोकसभा मध्यस्थ कार्यालय उजवणी करवामां आवी हती। अहींया तमाम नेताओं अने कार्यकर्ताओं भेगा थईने भारतीय जनता पार्टीनी झंडा फरकाव्या हता अने एकबीजाने मिठाई खवडावी मोढुं मीठुं कर्युं हतुं। भारतीय जनसंघ पछी भारतीय जनता पार्टी बनी त्यारथी ज आखा विश्वमां पार्टीनी विचारधाराथी लोको प्रेरित छे अने लोको स्वयंभू पार्टीमां जोडाई रह्या छे। एना माटे ज आज भारतीय जनता पार्टी विश्वनी सौथी मोटी पार्टी बनी छे। 6 एप्रिल 1980 ना रोज पार्टीनी स्थापना थई हती, जेनो स्थापना दिवस भाजप द्वारा भव्य रीते उजववानुं नक्की करायुं हतुं। जेना भागे रूपे भरूच लोकसभाना मध्यस्थ कार्यालय खाते उपस्थित भाजप जिल्ला प्रमुख धारासभ्य रमेश मिस्त्री, महामंत्री नीरल पटेल, युवा मोर्चाना प्रमुख ऋषभ पटेल, पार्टीना होद्देदारो अने कार्यकरो हाजर रह्या हता। भारतीय जनता पार्टी ની સ્થાપના 1980 ના રોજ આજના દિને થઈ હતી। નાના વૃક્ષમાંથી મોટું વૃક્ષ જેવું ભારતીય જનતા પાર્ટી અત્યારે બની ગઈ છે। આજના દિવસે સમગ્ર દેશમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ધ્વજ પોતપોતાના ઘરે લહેરાવીને ઉજવી રહી છે। ભરૂચ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પણ આજે એકબીજાનો મોં મીઠું કરાવીને स्थापना दिननी उजवणी करे छे। 1951 में शुरू थयेलुं भारतीय जनसंघ ए आजना 6 एप्रिलना दिवसे 1980 में भारतीय जनता पार्टीना स्वरूपे देशना राजकीय क्षेत्र में काम करे छे। आज 44 वर्ष पूरा थईने 45मा वर्षमां प्रवेश करे छे। समग्र विश्वनी सौथी मोटी राजकीय पार्टी एक सामाजिक आंदोलनना स्वरूपमां ज्यारे आज काम करी रही छे, त्यारे अंत्योदयना सिद्धांतने केन्द्रमां राखीने भारतीय जनता पार्टी समाजना अंतिम वर्गना व्यक्तिने केवी रीते मददरूप थई शकाय अने केवी रीते मजबूत करी शकाय ए हेतुथी काम करनारी पार्टी आज ज्यारे देशमां सत्ता उपर छे, त्यारे आज एमना स्थापना दिवसे भरूच लोकसभा कार्यालय खाते मोटी संख्या में कार्यकर्ता भाईओ बहनों की हाजरी में
અમે કાર્યકર્તાઓ એકબીજાનું મોઢું મીઠું કરાવીને ઉજવણી કરવામાં આવી. તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના સ્થાપના દિવસ અનુલક્ષી 84 વિધાનસભામાં આવેલ સચિન વિસ્તારમાં ભાજપ સમર્થકો દ્વારા વિશાળ બાઇક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 84 વિધાનસભાના ધારાસભ્ય સંદીપ દેસાઈ સહિત આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ જોડાયા હતા. 6 એપ્રિલ 1980ના રોજ મુંબઈમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, જેને આજે રોજ 44 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. 84 વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં આવેલ સચિન વિસ્તારમાં ભાજપના કાર્યકર્તા અને સમર્થકો દ્વારા બાઇક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. યુવાનો યુવતીઓ પણ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. રેલીની શરૂઆત સચિન 3 રસ્તાથી થઈ હતી, જે સચિન હાઉસિંગ બોર્ડ થઈ સચિન સ્ટેશન અને પાલી વિસ્તારના કાળી માતા મંદિરે સમાપન કરવામાં આવ્યું હતું. આ રેલીમાં સ્થાનિક કોર્પોરેટર ચિરાગસિંહ સોલંકી, રીના અજીતસિંહ, પિયુષા પટેલ, હસમુખ નાયક સાથે 84 ધાरासभ्य संदीप देसाई हाजिरी आपी थी. आज रोज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिन है. स्थापना दिन निमित्त रैली का आयोजन किया हुआ था वार्ड नंबर 20 में, जिसमें 84 विधायक संदीप भाई देसाई के उपस्थिति में रखा गया था और बड़ी भव्य कार्यकर्ताओं के साथ रैली सफल रही. यही रैली का उद्देश्य स्थापना दिन के हिसाब से था. जय हिंद, जय भारत. नमस्कार. આજરોજ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે 84 વિધાનસભા અંતર્ગત વોર્ડ નંબર 30માં બાઇક રેલીનું યુવા મોરચા દ્વારા સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તે નિમિત્તે અમે કોર્પોરેટરશ્રીઓ પ્રમુખ શ્રી દીપકભાઈ તેમજ 84 વિધાનસભાના યશસ્વી ધારાસભ્ય સંદીપભાઈ દેસાઈ જોડાયા હતા. ત્યાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તા અહીંયા બાઇક રેલીમાં ભાગ લીધો હતો અને આ રેલીને સફળતા અપાવી હતી. એ બદલ સર્વોનો આભાર માનું છું અને સર્વને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ભારતીય જનતા પાર્ટીના સ્થાપનાના દિવસની ઉજવણી દરેક જગ્યાએ જુદી જુદી રીતે કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે ઘર ઘર સંપર્ક અભિયાન સહિત ઠેર ઠેર બાઇક રેલી અને જનસંપર્ક કાર્યક્રમો કરીને ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. લોકસભા ચૂંટણી સમયે ભાજપા દ્વારા સફળતાપૂર્વક પોતાના ચૂંટણી પ્રચારના ભાગરૂપે આજના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. તો આગામી લોકસભા સામાન્ય ચૂંટણી 2024ને અનુલક્ષીને નાગરિકો પોતાના મતાધિકારોનો વધુના વધુ ઉપયોગ કરી શકે તે માટે લોકશાહીના પર્વમાં યોગદાન આપે તેવા આશયથી મહીસાગર જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર નેહા કુમારી, ડીડીઓ CL પટેલ અને SP જયદીપસિંહ જાડેજાએ લુણાવાડા ઇન્દિરા મેદાન ખાતેથી ચુનાવ કા પર્વની ઉજવણીનું અંતર્ગત મતદાન જાગૃતિ વોકેથોનની લીલી ઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. આ વોકેથોનમાં વહીવટી તંત્ર તેમજ પોલીસ વિભાગના અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ અને નાગરિકો મોટી સંખ્યામાં જોડાઈને 10 મિનિટ દેશ માટે, ચુનાવ કા પર્વ દેશ કા ગર્વ, મતદાન આપણો અધિકાર, અવસર લોકશાહીનો, પહેલા મતદાન પછી અન્ય કામ જેવા વિવિધ સ્લોગનો અને પોસ્ટર્સ સાથે મહત્તમ મતદાનનો સંદેશ આપ્યો હતો. આ વોકેથોન લુણાવાડા નગરમાં દરકોલી દરવાજા નગરપાલિકા, કુવારા ચોક, માંડવી બજાર થઈ ઇન્દિરા મેદાન ખાતે પરત ફરી હતી. ભરૂચ લોકસભા વિસ્તારના કરંજત ખાતે ભાજપ સ્થાપના દિનની ઉજવણી કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. કાર્યક્રમમાં ભરૂચ લોકસભા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર મનસુખ વસાવાની હાજરીમાં કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. ભરૂચ લોકસભા સાંસદ અને 7મી વાર સાંસદ તરીકે ચૂંટણી લડી રહેલા મનસુખભાઈ વસાવા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભાજપ કાર્યકરોના સંબંધોમાં મનસુખભાઈ વસાવાએ ચૂંટણી પોસ્ટરો ફાડવા બાબતે સમય આવશે ત્યારે ઈંટનો જવાબ પથ્થરથી આપીશું એમ કહ્યું હતું. મનસુખભાઈએ કહ્યું કે અમે ખૂબ શિસ્ત અને મર્યાદાથી પ્રચાર કરીએ છીએ. સરકારની આચાર સંહિતાને લઈ પ્રચાર કરીએ છીએ. અમારા પોસ્ટરો આમ આદમી પાર્ટીના લોકો વહેલી સવારે એક ટીમ બનાવીને ફાડી નાખે છે, ડામર લગાડે છે, ચેનચાળા કરે છે. એવા લોકોનું અમારે શું કરવાનું? એમને વધુમાં કહ્યું કે ચૂંટણી પૂરી થવા દો, અમે એનો જવાબ આપીશું. ઈંટનો જવાબ પથ્થરથી આપીશું, પણ સમય આવશે ત્યારે. સાથે સાથે ભાજપ સ્થાપના દિનને લઈ કરજણ શહેરના મકાનોની છત પર ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધ્વજ મનસુખ વસાવાએ ફરકાવ્યા હતા. જો અમે ખૂબ શિસ્ત અને મર્યાદામાં અમે ચૂંટણી પ્રચાર કરીએ છીએ. સરકારની જે આચારસંહિતા છે એને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રચાર કરીએ છીએ. અમે કોઈને ડિસ્ટર્બ કરતા નથી, પરંતુ અમારા જે પોસ્ટરો આમ આદમી પાર્ટીના લોકો વહેલી સવારે મળસ્કે એક ટીમ બનાવીને ક્યાં તો સળગાવી મૂકે છે, કાં તો ફાડી નાખે છે, અથવા તો એમની રીતના કોઈકને કોઈ રીતના ચેનચાળા કરે, બ્લેડ મારે છે, કંઈ ડામર લગાડે, કોઈ બ્લેક સાઈન લગાડે છે. તો એવા લોકોને અમારે શું કરવાનું? તો પછી અમારે કહેવું પડે ભાઈ કે તમે આ ચૂંટણી પૂરી થવા દો, અમે એનો જવાબ આપીશું. અને કાર્યકર્તાને પણ કીધું હમણાં સંયમ મારો, એનો જવાબ આપણે જ્યારે ચૂંટણી પૂરી થશે ત્યારે 3 મહિના પછી આવા લોકોને જવાબ આપીશું, પણ યાદી રાખજો. એ મેં એક વખત કહ્યું એક કાર્યક્રમમાં. તો એને લઈને આજે
એક આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાનો મારા પર ફોન આવ્યો, મને ધમકી આપે, તમે ક્યાં છો? અમે તેરકામઠું લઈને આવું છું, પાડી લઈને આવું છું, તો મારે એની શું કરવાનું? તો ભાજપના 44મો સ્થાપના દિવસ દેશભરમાં ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે શિક્ષણ મંત્રી ડોક્ટર કુબેરભાઈ ડિંડોરે પોતાના વતન ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટી સ્થાપના દિવસે પોતાના ઘરે પાર્ટીનો ધ્વજ લહેરાવી ઉજવણી કરી હતી. સમગ્ર દેશમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના સ્થાપના દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે, તો મહીસાગર જિલ્લામાં પણ ઠેર ઠેર ભાજપના કાર્યકરો અને નેતાઓ દ્વારા ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે રાજ્યના શિક્ષણ અને આદિજાતિ વિકાસ મંત્રી ડોક્ટર કુબેરભાઈ ડિંડોરે પોતાના વતન સંતરામપુર તાલુકાના ભંડારા ગામ ખાતે પોતાના નિવાસ સ્થાને પાર્ટીનો ધ્વજ ફરકાવી સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરી સૌને સ્થાપના દિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. તેમજ સ્થાપના દિવસના નિમિત્તે બૂથ સંપર્ક અને ઘર ઘર સંપર્ક અભિયાન અંતર્ગત દરેક બૂથમાં જઈ ઘરે ઘરે જનસંપર્ક કરી સૌને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો પત્ર આપ્યો હતો અને તેમના ઘર પર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ધ્વજ લહેરાયો હતો. મંત્રી ધારાસભ્ય સહિત નેતા કાર્યકર્તા ભાજપના સ્થાપના દિનની ઉજવણી ઉત્સાહપૂર્વક કરી રહ્યા છે. ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી સ્થાપનાના 44 વર્ષના આજે દુનિયાની સૌથી મોટી પાર્ટી બનીને વિશ્વમાં ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરી છે, જેનો સૌથી મોટો શ્રેય અગર કોઈને જતો હોય તો તે નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહને જાય છે. ત્યારે આ લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ દ્વારા 400+ સીટો જીતીને લોકસભામાં પુનઃ મોદી સરકાર બનાવવાના અત્યારે અગ્રેસર દેખાઈ રહ્યા છે. તો અરવલ્લી જિલ્લામાં ભાજપ સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. રાજ્ય સરકારના મંત્રી ભીખુસિંહ પરમાર દ્વારા ભાજપ સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. મંત્રીએ તેમના વતન મોડાસાના સુરપુર ગામે આવેલા ઘરની છત પર ભાજપના ઝંડા લગાવીને ઉજવણી કરી હતી. આ પ્રસંગે ભાજપના કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભારતીય જનતા પાર્ટીના સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે સમગ્ર દેશમાં ભાજપ દ્વારા અલગ અલગ કાર્યક્રમો યોજી ભાજપના સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે અરવલ્લી જિલ્લામાં રાજ્ય સરકારના મંત્રી ભીખુસિંહ પરમાર દ્વારા ભાજપ સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સ્થાપના દિવસ છે. ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ભાજપ પક્ષના સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. તે સાથે અરવલ્લી જિલ્લામાં પણ ભાજપ સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવ્યું હતું. રાજ્ય સરકારના મંત્રી ભીખુસિંહ પરમાર દ્વારા ભાજપ સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ દિવસની ઉજવણી માટે મંત્રીએ તેમના વતન મોડાસાના સુરપુર ગામે આવેલા ઘરની છત પર ભાજપના ઝંડા લગાવીને ઉજવણી કરી હતી. આ પ્રસંગે ભાજપના કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેઓએ ભારત માતા કી જય અને વંદે માતરમના નારા પણ લગાવ્યા હતા. સાથે જ મંત્રી ભીખુસિંહ પરમારે સરકારની યોજનાઓ અને વિકાસના કામોની જાણકારી આપી હતી. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે આ વિસ્તારના કાર્યકર્તા નિમિત્તે જવાબદારી મને સુરપુર બૂથ ઉપર સોંપવામાં આવેલી અને એ કારણે અમે બધા કાર્યકરો સાથે રહીને દરેક ઘરો પર આ ઝંડો લગાવવાના છે. આજે મેં હમણાં કીધું એમ 6 એપ્રિલ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સ્થાપના દિવસ છે અને આ એક વિસ્તારના કાર્યકર્તા તરીકેની જવાબદારી મને આ સુરપુર બૂથ ઉપર સોંપવામાં આવેલી અને એ રીતે હું આજે આ સુરપુર ગામે આવ્યો છું અને અમે બધા કાર્યકર્તાઓ સાથે રહીને દરેક ઘર ઉપર અમે આ ઝંડા લગાવવાના છીએ. અરવલ્લી જિલ્લાના 3 રેલવે ફાટકો પરના રસ્તા સમારકામને લઈને બંધ રહેશે. રેલવે ફાટક નંબર 82, 86 અને 78 સમારકામ કરવાનું હોવાથી માર્ગો બંધ રહેશે. મોડાસા નડિયાદ સ્ટેટ હાઈવે રહિયોલ પાસે ફાટક 82ના સમારકામ માટે રસ્તો 6 એપ્રિલથી 8 એપ્રિલ સુધી બંધ રહેશે. મોડાસા સહયોગ ચોકડીથી ધનસુરા તરફનો બાયપાસ માર્ગ ફાટક 86ના સમાકરણ માટે 9 અને 10 એપ્રિલ સુધી બંધ રહેશે. ધનસુરામાં અમદાવાદ તરફનો હાઈવે ફાટક નંબર 78ના સમાકરણ માટે 11 અને 12 એપ્રિલે રસ્તો બંધ રહેશે. જાહેર કરાયેલી તારીખે સવારે 8 વાગ્યાથી સમાકરણ પૂર્ણ થયાની તારીખે સાંજે 8 વાગ્યા સુધી માર્ગ બંધ રહેશે. રેલવે ફાટકના સમાકરણ માટે માર્ગો બંધ રહેતા વાહન ચાલકોએ વૈકલ્પિક માર્ગનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. ધનસુરાથી મોડાસા તરફ આવતા વાહનોએ સિકા ચોકડીથી ભેંસાવાડા થઈ કિશોરપુર ચોકડીથી મોડાસા આવવું પડશે. મોડાસાથી અમદાવાદ જતા વાહનોએ કિશોરપુરા ચોકડી થઈ રણાસન તલોદ તરફના માર્ગનો ઉપયોગ કરવો પડશે. બાયડથી મોડાસા આવતા વાહનોને માટે ધનસુરાથી અણિયોર સોમપુર થઈ મોડાસા અથવા માલપુર તરફ જઈ શકશે. સમારકામ નડિયાદ મોડાસા રેલવે લાઇન સ્થિત જે રેલવે ફાટકો છે એ બંધ કરવા માટે સિનિયર સેક્શન એન્જિનિયર તરફથી આપણને 2 વખત અરજી મળી હતી. અગાઉ 10મા 12માના વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા હોવાના કારણે
આપણે જે તે વખતે બંધ રાખ્યું હતું, એમની માગણી માન્ય નથી આપી, પણ એમનું સમારકામ છે ઘણા લાંબા સમયથી પેન્ડિંગ છે, એટલે એના કારણથી એ લોકોએ આપણને વિનંતી કરી હતી કે અમારે આ નડિયાદ મોડાસા રેલવે લાઇનનું સમારકામ કરવાનું છે. એના અંતર્ગત આવતી આપણી 3 ફાટકો છે, ફાટક નંબર 82, 86 અને 78. આ ફાટકો એમણે દરેક ફાટકમાં 2-2 દિવસ માગ્યા છે, એટલે 6મી તારીખથી આપણું ફાટક બંધ થશે અને 6 થી 8, પછી 9 થી 10 અને 11-12 એમ 3 દિવસ 2-2 દિવસ માટે 3 ફાટક બંધ રહેવાના છે. અને એની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરતું માન્ય જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબની સહીથી આપણે એક જાહેરનામું ગઈકાલે બહાર પાડેલ છે. તો કોંગ્રેસ દ્વારા થોડા દિવસ પહેલા DGVCL કર્મચારી વિરુદ્ધ કલેક્ટર અને ચૂંટણી અધિકારીને ફરિયાદ કરી હતી, જેમાં અધિકારીઓ ભાજપના રાજકીય કાર્યક્રમમાં ભાગ લેતા હોય આચારસંહિતા ભંગ અંગે ફરિયાદ કરી હતી, જેના ભાગરૂપે ચૂંટણી પંચ દ્વારા 3 જેટલા અધિકારીની તાત્કાલિક જિલ્લા બહાર બદલીના ઓર્ડર કર્યા છે. લોકસભા ચૂંટણી જાહેર થયા બાદ આચારસંહિતા લાગુ પડી ગયા બાદ ભાજપના કાર્યક્રમમાં ગયેલા DGVCLના વેસુ સર્કલના વહીવટી અધિકારી સહિત 4 કર્મચારીઓની તાત્કાલિક અસરથી બદલી કરી દેવામાં આવી છે. લોકસભાની ચૂંટણી જાહેર થતાની સાથે આચારસંહિતા લાગુ પડી ગઈ હતી. ભાજપે સુરત લોકસભા બેઠક પર મુકેશ દલાલને ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કર્યા છે. મુકેશ દલાલે પોતાનું ચૂંટણી કાર્યાલય શરૂ કર્યું ત્યારે વેસુ સિટી સર્કલના વહીવટી અધિકારી નીરવ દેસાઈ સહિતના કેટલાક કર્મચારીઓ આ કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા, જેમાં નીરવ દેસાઈએ સ્ટેજ પર બેસીને ભાજપને જીતાડવા માટે જણાવ્યું હતું. આ અંગે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના કોઓર્ડિનેટર કલ્પેશ બારોટે ચૂંટણી પંચ અને DGVCLના MDને ફરિયાદ કરી હતી. બારોટની ફરિયાદને ધ્યાને લઈને DGVCLના MD યોગેશ ચૌધરીએ તાત્કાલિક અસરથી નીરવ દેસાઈની બદલી ભરૂચ ખાતે કરી દેવામાં આવી છે, જ્યારે અન્ય કર્મચારી ઇલેક્ટ્રિક આસિસ્ટન્ટ નવીન દેવાભાઈ પટેલની બારડોલીથી મહુવાના બામનિયા ખાતે, બારડોલી ટાઉન સબ ડિવિઝનના પટાવાળા નવીન પટેલની બદલી અરેટ સબ ડિવિઝનમાં અને બારડોલી ડિવિઝનના શરદ નાવીનીની બદલી વ્યારા ડિવિઝનમાં કરવામાં આવી છે. આ ઘટનાને પગલે DGVCL વર્તુળમાં ચર્ચાનો વિષય જામ્યો છે. વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પરીક્ષા વિભાગનો વધુ એક છબરડો સામે આવ્યો છે. વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા આ હાલમાં વિવિધ ફેકલ્ટીની પરીક્ષાઓની કામગીરી ચાલી રહી છે. એ દરમિયાન BSc સેમેસ્ટર 2ના રસાયણશાસ્ત્ર વિભાગના જે પેપર 13 માર્કનું હતું તેને બદલે 25 માર્કનું આપવામાં આવ્યું હતું. વિદ્યાર્થીઓ પેપર જોઈને અચંબિત થઈ ગયા હતા. બીજી તરફ આ ગોટાળો થયો હોવાનું વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો અને પરીક્ષા કમિટીના ધ્યાને આવ્યું હતું, જેને લઈને તાબડતોડ નિર્ણય કરાયો હતો કે વિદ્યાર્થીઓને પ્રો રેટા મુજબ માર્ક્સ આપવામાં આવશે. બીજી તરફ આ ગોટાળો કઈ રીતે થયો, કોની ભૂલ છે તે શોધવા માટે ફેક્ટ ફાઇન્ડિંગ કમિટીની સમગ્ર મામલો આપી દેવામાં આવ્યો છે. PhD કરી રહેલી વૃંદાને જોઈ દરેક લોકો તેનાથી મોટિવેટ થઈ રહ્યા છે, કારણ કે ભલે વૃંદાની ઊંચાઈ 2.40 ફૂટ હોય, પરંતુ આત્મવિશ્વાસ આકાશ કરતા ઊંચો છે. વૃંદા માત્ર 2 વ્હીલર જ નહીં પરંતુ કાર પણ ચલાવે છે. વૃંદાની જ નહીં પરંતુ તેના પિતાની પણ ઊંચાઈ 3 ફૂટ છે, પરંતુ પિતાની પુત્રીની આ જોડીએ સાબિત કરી બતાવ્યું છે કે ઊંચાઈ ભલે ટૂંકી હોય પરંતુ આત્મવિશ્વાસ હંમેશા આકાશ કરતા ઊંચો હોવો જોઈએ. બંને એક સાથે કોચિંગ ક્લાસ ચલાવીને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને ભણાવે છે. આજે આપણે એક એવા પિતા પુત્રીની વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ જેની શારીરિક ઊંચાઈ ખૂબ ઓછી છે, છતાં બંનેનો આત્મવિશ્વાસ આકાશ કરતાં પણ ઊંચો છે. વાત કરીએ વૃંદાની, તો જ્યારે 2.40 ફૂટ ઊંચી વૃંદા પટેલ કાર અથવા તો 2 વ્હીલર ચલાવીને પોતાના કોચિંગ ક્લાસ પર પહોંચે છે ત્યારે સૌ કોઈ સ્તબ્ધ થઈ જાય છે. આજે તે દરેક માટે રોલ મોડેલ છે. ઊંચાઈ ઓછી હોવા છતાં વૃંદાનીએ નવયુગ કોલેજમાંથી કોમર્સમાં સ્નાતક થયા છે, તો તેઓએ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કર્યા પછી હાલ PhD કરી રહ્યા છે અને હાલમાં તે કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને ટ્યુશન આપે છે. વૃંદા જ નહીં પરંતુ તેમના પિતા પણ માત્ર 3 ફૂટ ઊંચા છે. વૃંદાનીએ ક્યારેય તેની ઊંચાઈને નબળાઈ બનવા દીધી નથી. તેનીએ વિચાર્યું કે ભગવાને મને એટલી જ ઊંચાઈ આપી છે કે હું મારા પગ પર ઊભી રહી શકું છું. વૃંદા માને છે કે જો આત્મવિશ્વાસ વધારે હોય તો વ્યક્તિ આકાશને સ્પર્શી શકે છે અને આ માટે તેમના પિતાએ તેમની મદદ કરી છે. હાલમાં હું વીર નર્મદ સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટી પર PhD કરું છું. સ્કૂલિંગમાં મારા ફાધર જે છે તે મને થોડુંક મદદ કરતા હતા, એના માટે ઇન્સ્પાયર કરવા માટે, અથવા તો મારા પપ્પા મને મોરલ સપોર્ટ આપતા હતા કે આપણે ઓછી હાઇટ હોવા છતાં બી આપણે ઘણી બધી કાર્યો કરી શકીએ છીએ, પોતાના ગોલને અચીવ કરી શકીએ છીએ. મારા ફાધર એક્ટિવા ચલાવતા હતા, હેન્ડીકેપ, તો થોડી એની પર ટ્રાય કરી અને ત્યાર પછી હું મારી સ્કૂટી એમણે મને લઈ આપી અને જેનાથી હું સ્કૂલિંગ મારી કમ્પ્લીટ કરી શકી.
વૃંદાના પિતા કૌશિકભાઈને નાનપણથી જ એક એવી બીમારી હતી જેના કારણે તેઓની ઊંચાઈ ક્યારે વધી શકે નહીં અને આ જ બીમારી વૃંદાને પણ થઈ હતી. દીકરી પગભર બને આ માટે પિતાએ હંમેશા તેની કાળજી લીધી, પરંતુ મજબૂત બનવા માટે ક્યારે પણ સહારો નહીં આપ્યો. ઊંચાઈ ટૂંકી હોવાના કારણે કઈ મુશ્કેલીઓ થાય છે તે કૌશિકભાઈ જાણતા હતા. તેથી દીકરીને ક્યારે પણ આ સમસ્યા માનસિક રીતે નડે આ માટે તેઓએ હંમેશા તેને આત્મનિર્ભર બનવા માટે પ્રેરિત કરતા રહ્યા. વૃંદાએ જણાવ્યું કે જ્યારે તે શાળામાં ભણતી હતી ત્યારે તકલીફ તેને થતી હતી કારણ કે અન્ય વિદ્યાર્થીઓ સામાન્ય હતા, પરંતુ તેની ઊંચાઈ ટૂંકી હતી. પરંતુ સમય પસાર થતાં હું માનસિક રીતે તૈયાર થઈ ગઈ કે મને આવી જ રીતે જીવન વ્યતીત કરવાનું છે, જે માટે મારા પિતાએ મારી ખૂબ જ મદદ કરી. તેઓએ મને હંમેશા કહ્યું કે અમે આવા જ છીએ અને આ પરિસ્થિતિ હોવા છતાં પણ અમે આગળ વધી શકીએ છીએ. પહેલાં હું મારા પિતા પાસે ભણતી હતી અને તેમને જોઈને જ ભણાવવાની શરૂઆત કરી. આજે હું PhD કરી રહી છું. પોતે કાર ડ્રાઈવ કરું છું, કોલેજમાં ભણવા માંગુ છું, જેથી લોકો સમજી શકે છે કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં વ્યક્તિ આગળ વધી શકે છે. પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન અને ગ્રેજ્યુએશન બંને મારા ફાધર ટ્યુશન ક્લાસીસ કરાવતા હતા, તો હું એમની પાસે ટ્યુશન ક્લાસીસ ભણી. મતલબ કે મારા ફાધરે મને એ ગોલ આપ્યો કે એ મારા ફાધર ગુરુ બી છે ને સાથે સાથે એમણે મને ગોલ આપ્યો કે તું કોલેજની અંદર, યુનિવર્સિટીઝની અંદર તું ટ્રાય કરી શકે છે. પછી મેં PhDમાં એડમિશન લીધું, પ્રોફેસરની એક્ઝામ ક્લિયર કરી સ્ટેટ લેવલની. હવે યુનિવર્સિટીઝમાં મારો ગોલ છે કે હું ત્યાં સ્ટુડન્ટ્સને ભણાવું અને એ લોકોને ઇન્સ્પાયર કરું કે ઓછી હાઇટ હોવા છતાં અથવા તો વિકલાંગ હોવા છતાં તમે તમારા ગોલને અચીવ કરતા અટકાવી શકો નહીં. વૃંદાના પિતા કૌશિકભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે મારા પરિવારમાં મારા સિવાય કોઈને આ પ્રકારની સમસ્યા ન હતી. નાનપણથી જ મને ડૉક્ટરે જણાવ્યું હતું કે મારી હાઇટ વધશે નહીં. મારી જેમ મારી દીકરીને પણ આ સમસ્યા થઈ હતી. આમ તો હું સહેલાઈથી કોચિંગ ક્લાસની શરૂઆત કરી, પરંતુ મને હંમેશા લાગતું હતું કે મારી દીકરી કઈ રીતે જીવન વ્યતીત કરશે. આ માટે હું એમને હંમેશા માનસિક રીતે મજબૂત બનાવવા માટે પ્રયત્નશીલ રહ્યો. એ ડૉક્ટર બનવા માંગતી હતી, પરંતુ પરિસ્થિતિ એવી હતી કે કોણ મદદ કરશે, જેથી મેં એને કોમર્સ કરવાનું કહ્યું. તેને ગ્રેજ્યુએશન અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કર્યા પછી PhD માટે એન્ટ્રન્સ પણ ક્લિયર કર્યું. મને આનંદ છે કે MBBS કરીને નહીં, પરંતુ PhD કરીને તે ડૉક્ટર બની જશે. દરેક જગ્યાએ હું એને મોકલું છું અને મદદ નથી કરતો, જેથી તે આત્મનિર્ભર બને. કોલેજ હોય કે સરકારી કચેરી, તે પોતે એકલી જાય છે અને અમદાવાદથી તેને ખાસ કાર ચલાવવા માટે લાયસન્સ મળ્યું છે. દીકરીને મારો એને પહેલા ડૉક્ટર બનવાની ઈચ્છા હતી, પણ ડૉક્ટર માટે અમે પહેલા એને સાયન્સ પહેલા ના પાડીને કે ના કોમર્સ જ લેતું, બરાબર કે ને, જેથી કરીને મારો જે વ્યવસાય છે તેમાં તું સેટ થઈ શકે એમ, તને કોઈ બીજી નોકરી નહીં મળે તો બી આ વસ્તુ થઈ શકે. પણ તેને એ ધીરે ધીરે કોલેજમાં આવી અને તેને બરાબર કે ભણવાની હોશિયારી જોઈને મને થયું કે ના, એની ડૉક્ટરની બનવાની ઈચ્છા છે તો PhD કરાવીએ, જેથી કરીને નામની આગળ ડૉક્ટર તો લાગે એટલે ડૉક્ટર વૃંદની પણ બોલી શકે એમ. એને ખાતર PhD ને આને તેને પછી મેં પૂછો આગળ વધો ને એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ પહેલી એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ પાસ થઈ ગઈ એટલે પછી એને એડમિશન અપાવી દીધું. હંમેશા નાનો મોટી તકલીફમાં હિંમત હારી જતા લોકો માટે આ પિતા પુત્રી બંને એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે કે સામે પહાડ જેવી મુશ્કેલી હોય તો પણ હિંમત રાખીને એનો મુકાબલો કરવાથી કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાંથી પાર નીકળી શકાય છે. આ બંને પિતા પુત્રીને ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત તરફથી 100 સલામ. તો લોકસભાની ચૂંટણીને લઈ સુરત જિલ્લાના વહીવટી તંત્ર પણ કામે લાગી ગયું છે. ત્યારે બારડોલી લોકસભા બેઠકના મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા પલસાણાના ગંગાધરા ખાતે બારડોલી વિધાનસભા વિસ્તારના AVM તેમજ VVPAT ઉમેદવારોને હાજર રાખીને સીલ કરવામાં આવ્યા હતા. આવનારા દિવસોમાં લોકસભાની ચૂંટણી યોજાવાની છે. લોકસભાની ચૂંટણીને મતદાન માટે બારડોલી લોકસભા બેઠક ઉપર વહીવટી તંત્ર દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે બારડોલી લોકસભાના મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા AVM મશીન અને VVPAT ને લઈ યોગ્ય નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાથે જ ખાસ કરીને મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારી એવા બારડોલીના પ્રાંત અધિકારી જિજ્ઞાબેન પરમારની પણ નિમણૂક કરવામાં આવી છે. પલસાણા તાલુકાના ગંગાધરા ખાતે લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને બારડોલી વિધાનસભા વિસ્તારમાં થનાર મતદાન માટે EVM અને VVPAT સીલ કરવામાં આવ્યા હતા. આપણે 23 બારડોલી લોકસભા મત વિસ્તારના અંતર્ગત બારડોલી વિધાનસભા મત વિસ્તારના અંદર 276 જેટલા બૂથ આવેલા છે, જેના માટે ગઈકાલે આપણને અલથાણ ખાતેના ડેડિકેટેડ વેરહાઉસથી 345 જેટલા EVM સેટ, BU અને CU મળીને અને VVPATના 372
રિઝર્વ સાથે અને આપણને મળેલ છે, જે ગંગાધરા મુકામે વેરહાઉસમાં પોલીસ બંદોબસ્ત અંતર્ગત સીલ કરવામાં આવેલ છે. સદર સમગ્ર કાર્યવાહી પોલિટિકલ પાર્ટીના હાજરીમાં કરવામાં આવેલ છે. લોકસભાની ચૂંટણીમાં સમાવિષ્ટ બારડોલી વિધાનસભામાં કુલ 276 બૂથ ઉપર મતદાન થવાનું છે, જેમાં 345 ઈવીએમ તેમજ 373 જેટલા વીવીપેટ છે. તમામ ઉમેદવારો બારડોલી લોકસભાના ઉમેદવારોને સાથે રાખીને સીલ કરવાની પ્રક્રિયા કરાઈ હતી. 1,40,000 જેટલા પુરુષ મતદારો તેમજ 1,35,820 મહિલા મતદારો, 8 વ્યંડળો મળી કુલ 2.81 લાખ જેટલા મતદારો છે. તો આ હતા આજના મહત્વના સમાચાર. ફરી મળીશું નવા સમાચાર સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ.